we are, we are doing webinar sessions. So webinar alli enagutte andre we are connecting with professionals from different sectors. So first ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ organization ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ I will speak. United Efforts ನಿಂದ my name is Arjun. I am working as a manager in Anahata United Efforts Foundation. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ 10th ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ದಮ್. ನಮ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ whoever is here will have a workbook. United Efforts workbook andre ide. Some students are from Shimoga, some are from Bangalore. So ella different Karnataka ninda different jaganinda students are here. Okay, so before we go for this, and now ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನೀವು ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ನಮ್ IT ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ತರ if you like, you join the session. So I have 36 participants today. So ellaru adu interest agi bandidivare. So if you have questions, so questions tumba important. So last ಅಲ್ಲಿ questions yaga we have 10 to 15 20 minutes, and our guest is also very nice. She has told that she will answer all the questions. Okay, so thank you so much everyone. So we can start the session. So before we start the session, the most important thing, ellaru kuda attendance form ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕು, ನೀವು ವಿಚ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಂದ ನೀವು ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ವಿಚ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ, ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, so I hope I will give you maybe 15 seconds to do that, and we will come back to our this one. Okay, I hope everyone has completed. I am sharing the link once again. So usually we have around 50 to 60 students, ma'am, but today vacation is there, so some makkal are not here. So okay, I understand. We will reach out to them. Probably through the recorded video, we will reach out to them. Okay. So if you are looking at the recorded video, YouTube ali description ali, you will find again a feedback form while you are looking at it. Otherly, if you have any questions, you can ask, or comment section ali you can put the questions. So our questions amele anantara we will reach out to Akama ma'am for that. Okay, I hope everybody has filled the attendance form. Let's move on. So next, so whenever we do, ma'am, we have a small video so that everyone can see the video and guess guest which sector inda bartare andre, and also which sector we are discussing. So ellaru ee video, it's a 2-minute video. Ellaru nim YouTube nim mobile solpa ee mode alli nim what do you call landscape mode alli just keep it in the landscape mode. Yeah, we'll just see the video. So adu one company ಬಗ್ಗೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Serum Institute of India is the world's largest vaccine manufacturer by number of doses produced. It is located in the city of Pune. It was founded by Dr. Cyrus Poonawalla in 1966 and has globally sold more than 1.5 billion doses of vaccines. This includes polio, diphtheria, tetanus, pertussis, Hib, BCG, R hepatitis B, measles, mumps, and rubella vaccines. Vaccines manufactured by the Serum Institute are accredited by the World Health Organization. They are being used in around 170 countries across the globe in their national immunization programs.
It is estimated that about 65% of the children in the world receive at least one vaccine manufactured by the Serum Institute. Because today we are supplying to almost 170 countries, more than 1.5 billion doses every year for last 3 years, and almost about 60-65% requirement of the global vaccines are being catered by Serum Institute. The central government placed a purchase order with the Serum Institute of India for 11 million doses of the Oxford COVID-19 vaccine, Covishield, at a cost of Rs 210 per dose. After the first 100 million doses, the vaccines would be sold at Rs 1,000 a dose in private markets, said Serum Institute of India CEO Adar Poonawalla. 50% of what we produce will be reserved for India and 50% will be supplied to the international agencies. And whatever additional that we could supply or manufacture, that we could then supply to the other countries who are directly approaching us. We are used to these kind of pressures because even in the past there were situations when we were required to step up the production to meet the individual countries' requirement, not only for their routine immunization, but also for some special immunization days or the campaigns which were done in several countries. Okay, that's the video. So, Makala helbauda. What is the first question is, which company are we speaking about? Ee video dalli which company bagge avaru heltare? Can somebody tell me? Chat alli please share ಮಾಡಿ. Which company ಬಗ್ಗೆ? Which company are we discussing in the video? No answers. Someone? Okay. ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? Okay, so I'll only go ahead. So they're discussing about one company called Serum Institute. So Serum, yes. So somebody has called healthcare. Okay, very okay. But my question is, which company are we discussing? So Serum Institute andre one company ide. Adaralli avaru ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, they, as you can see, they're creating a lot of vaccines. So next question. Now the next question is coming to you. So ಈ vaccines ಎಲ್ಲ create ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So the which sector ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? So now ನಮ್ಮ discussions ಎಲ್ಲ sector ಗೋಸ್ಕರ ಆಗುತ್ತೆ. We are discussing about the sectors, different work sectors. So ಯಾರಾவது ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? Yes, some Indian Armed Forces are. Healthcare sector. Okay, I can see the name from Manjula B is saying healthcare sector. I think everybody agree. Serum Institute, healthcare sector. I can see correct. So healthcare sector, correct. So our professional is also working in the healthcare sector today. Okay, so I think many of the students here are also interested in the healthcare sector. Ali, tumba different. Okay, now next question. Now healthcare sector, correct. You are all correct. So healthcare sector bagge, if you are speaking, a healthcare section, if we are dividing into 3 parts, adalli 3 parts agi we are dividing the healthcare sector andre alli pictures kodtare. So idalli can you tell which are the 3 parts in the healthcare sector? Yaravadu unmute ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? healthcare sector ಅಲ್ಲಿ 3 parts ಇದೆ. ಏನ್ parts ಇದೆ? First parts ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ B12 ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾவது ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಾவது ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್? ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಅದು anyone? Rizwana Banu has raised hands. If you can unmute. Okay, somebody is saying homeopathy. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. Yes, Sanju Gowda. Excuse me? Hospital. Hospitals, very good. First part is hospitals ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು Medical, sir. Oh, somebody. Deepak is
Deepak is giving me good, like one answer. One is hospitality, next is medicine, Medical. medicine, and one is biotechnology. That is the, I think, okay, that is one answer. So where the answer idya andre heli. Telepathy. Sanju Gowda is saying homeopathy and telepathy. Close agide Sanju. Where the answer idya andre heli. Tablet, medical and practice. Oh yes, you can see tablets over there. Yes, one part is doctor, one part is tablets are there. Next, third one, Ayurveda. Harsha is saying Ayurveda. I mean, a third part ali Even labs, in labs also they will create the vaccines all. Oh, they will create. You saw alva. A Serum Institute ali avru en ಮಾಡ್ತಾರೆ. Sanju is saying yes, biotechnology. Okay, lab technicians. Okay, ನೋಡೋಣ. We'll see. Correct. So ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ hospitals ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, pharmaceuticals ಅಂದ್ರೆ medicines ಬಗ್ಗೆ, like knowing the medicine, making the medicine, selling the medicine ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Then biotechnology ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಿಂದ ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಈವನ್ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಡಿಸೀಸ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಗೆಸ್ಟ್. ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅಕಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಅವರು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು more better than me, so I would request ma'am to please introduce yourself just slightly, then we will go to the interview mode. Thank you ma'am. Okay. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಗೋಡಿಹಾಳ್. My voice is audible? Yes ma'am, you are audible. Okay. ನಾನು M.Pharmacy, ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಸಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ in the year 1998. This is the ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಓನ್ಲಿ one college. Oh, okay. Okay. So my schooling ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, I have completed my 10th standard. 10th standard ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು 10th ವರೆಗೂ. Okay. Up to 7th in village only ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. 8th to 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, ಅದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗನಿಂದ ಆಲ್ಸೋ MDRS ಗಾಜನೂರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. PUC ಕೂಡ ನಾನು DVS ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ. ಆ ನಂತರ PUC ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ PUC ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಂದು ಕಡಿಮೆನೆ ಆಯ್ತು. ಆಗ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬಂದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಿಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾನೇ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we will more discussions because now students have got one idea about you. So ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಐಡಿಯಾ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ we will do it in some rounds so that ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮ್ಯಾಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ನಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾ ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಶಿ ಇಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಟ್. ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? ಎಲ್ಲಿ ನೀವು, where are you working right now and can you little tell about your role? ನಾನು ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ SJM ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ. Oh, great. Okay. ನಾನು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Pharmaceutical chemistry. Okay. Chemistry. Okay, great. Ma'am, so then can you tell us also like how long you have been working in sector ali, like you mentioned
ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ? ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಮಾಡಿ ನೌ ಯು ಆರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಜರ್ನಿ ಹೌ ವಾಸ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, PUC ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ BSc ಜಾಯಿನ್ ಆದೆ. BSc ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 3 months ನಾನು BSc ಓದುವಾಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಫಾರ್ಮಸಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಸಿ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೆಟರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಫಾರ್ಮಸಿನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನೀಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ನಾನು B ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಓ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಾ? ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್? ನೋ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂದು M.Pharma ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ 24 years ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ವೆದರ್ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈ ಕರಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಎನಿವೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ 8 years ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ 8 years ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಸೊ ಈ ನಿಮ್ ಲೈಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯು? ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೆಟರ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಲೈಕ್ ಅದು ಫಾರ್ಮಸಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಅದು ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ? ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಅಲ್ವಾ? ಜನರಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಮ್, ಸೊ ಈ ತರ ಲೈಕ್ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅವರು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಓಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಇದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಅರೌಂಡ್ 20 years ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಂದಿದೆ ಲೈಕ್ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ದಟ್ ಯು ಫೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್? Challenges what I faced andre like we have to maintain both the family and career. So ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೆಟರ್. Okay. That was my next. Yeah, please. I just want to say ನೀವು ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಹಲೋ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಾ? ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ D.Pharma ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 2 years ಕೋರ್ಸ್. ನೀವು PUC ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 50% ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಸಿ. ಆ D.Pharma ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಬಾಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು.
ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಓದೋ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 4 years ಕೋರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು 4 years ಕೋರ್ಸ್. ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮಾಕಾಲಜಿ ಇದೆ, ಕಾಗ್ನಿಸ್ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮಾ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡ್ರಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದಾಗ ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹಾಕ್ಬಹುದು, ಎಂ ಫಾರ್ಮಾ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಾ-ಡಿ. ಅದು 6 years ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಲೈಕ್ you will be working with doctors. Doctors ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they will diagnose the disease, but our pharma-ಡಿ professionals will prescribe even the medicines also. And ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವು ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ will identify. That is pharma-ಡಿ professionals will identify. Wonderful. Thank you ma'am for sharing. Like 10th ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ PUC ಅಲ್ಲಿ PUC ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ 50% ಇರ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. PUC ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅವರು ಇರಬೇಕಾ? ಲೈಕ್ ಬಯಾಲಜಿ ತಗೋಬೇಕಾ? PCMB ತಗೋಬೇಕು. PCMB. And after that only, for example ನಾವು ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಫಾರ್ಮಸಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ PUC ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ PCMB ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. 50% ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮಸಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. CET ಥ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. CET ಹಾಕುವಾಗ CET ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್, ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. Also I heard that outside India also there are opportunities for this. Yeah, abroad also. If they are completing pharma-ಡಿ course, whatever the respect they have in India, so it is like nowhere comparable in abroad. They will treat a pharma-ಡಿ professional there more than a doctor. First preference will be given to pharmacy people there. Okay ma'am, thank you so much for sharing. ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ 10th 12th ಆಮೇಲೆ. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾರ ಮಕ್ಕಳು if you want to become a doctor, or doctor is everybody will say I want to become doctor, but ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ವಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅದೇ ನಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ. ಒನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕೇರ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇಫ್ ದೇ ನೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಆ ತರ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅ ಪಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತ್ ಬಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾ ಸುಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮಿತ್ ಬಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನರ್ಸಸ್. ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನರ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನರ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಆರ್ ಕುಕಿಂಗ್. ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಸ್.
Doctors are just serving. It is Okay. like that. So Wonderful. without preparing the food, how do you serve the medicine? First of all, we have to prepare the medicine. Then only they can give medicine. Wonderful. I'll remember that. So pharmacists are the cooks, and doctors Yes. are the doctors have to. Okay, very interesting. They are serving. Thank you. Very interesting point. Now, pharmaceutical. So next, Ali, pharmaceutical chemistry is all about inventing new drugs. Pharmaceutical chemistry and pharmaceutical and it's Yeah. about new drugs create ಮಾಡುದು. ಇದು correct? ಹೌದು Correct. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ನ್ಯೂ ಡ್ರಗ್ ನ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. Do we do something other than this? ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏದಾವುದು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಡ್ರಗ್ ನ ನಾವು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದ್ರದ್ದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಂಟ್ ಮನಿ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತು ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್. Okay, great. Thank you, ma'am. Next, lastly, pharmacists only count pills and stick labels on the bottles. So, idu andre pharmacist only avaru ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ and pills count ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸುಳ್ಳ ಯಾ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಡ್ರಗ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವು ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಜಾಬ್. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಗಮನಕ್ಕೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಲೈಕ್ ವೈಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಅವ್ರು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಜಾಬ್. Okay, great. Yes, it's not just about counting pills, but tumba responsible agi kelsa. Highly responsible job. Thank you, ma'am. So I think those were the questions, just to understand your opinion regarding that. So next ali again nim journey ali we will come back. So ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ma'am, nim career ಅಲ್ಲಿ around 25 years plus career you have in this sector. So idalli one highlights andre, like how will you look at your career? Like idalli highlight idandre what would you look at as a highlight in your career? Okay. I am completely dedicated only for teaching. ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. Okay. ಬಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್. Wonderful. ಬಟ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ಅದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ಬಟ್ ನೀವು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. I am completely dedicated only for teaching. Wonderful. Ma'am, if I may ask, this is out of this one. Solpa helbauda, like your students are working abroad also, you told. Edavadu, like where they are working, adu bagge solpa helbauda, like which are the things they are working, so that our students also. Exactly. I don't remember the address. Okay. No, I may not be able to get. But in outside India, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಾರೆ, US ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ. Okay. But exact university I cannot remember. Oh, no worries, ma'am. Thank you so much for sharing that. So ಏನಂದ್ರೆ, but pharmacy, if they study pharmacy, there is lot of scope abroad also. ಅಲ್ಲಿ scope ಇದೆ. Yeah. One student, he completed his pharmacy and ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ US ಇಂದನೇ ಅವನಿಗೆ ಆಫರ್ ಬಂತು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫರ್ ಬಂತು. ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರೇ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಗ್ರೇಟ್. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನರೇಶ್ ಶಾ ಅಂತ ಏನೋ, US ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಕರಿಯರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಫೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್? ಲೈಕ್ ಅವರು
ಏನ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಯು, ಅವ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. They were Okay. encouraging me a lot to do medical and all, no? So after that, now I am married, I am having one son. ನನ್ನ ಮಗ ಇವಾಗ ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. So my mother is an asthmatic patient and my father is also there. So I am, for me, ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇರ್ ಕೊಡೋದು ಇವಾಗ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. So I am doing it. Okay. Great, ma'am. Thank you for sharing that. Ma'am, next ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ we are doing something called rapid fire round. So Okay. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೂಲೇ, ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ನೀವು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ವರ್ ಅಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್? Chemistry only. Chemistry. Okay, so great. Okay, next question. ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, my mother. Okay, okay, okay. ನಿಮ್ and you are working as right now as assistant professor in pharmaceutical chemistry ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಸೊ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್? 9:30 to 12:30. Okay. And 9:30 to 12:30 is the working hour. Again, from 12:30 to 2 o'clock is the lunch break. Okay. So in that I can come home and I can serve my mother and I can go back. Again, I can do there also better. Okay. And after that, 2 to this one, is there 2 to this 5. one? 2 to 5. Okay. Yeah, it is just a walkable distance. I've taken a house near to college only. So that I'll wait for. Yeah. Okay. Great. Thank you, ma'am. And ma'am, idu which, so idu English alli idide, but you have to help in translation in Kannada. Nim kelsa in your profession, which is the value which has helped you a lot? Nim professionally, so ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಯ ಯಾವುದು? ಮೌಲ್ಯ ಯಾವುದು? Yes, ma'am. ಲೈಕ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈವನ್ ಟು ಅ ಡಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಫ್ ನನ್ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. Great, great. Ma'am, healthcare ಆಮೇಲೆ we are doing one sector called education sector also. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ನಿಮ್ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಈವನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ತರದಲ್ಲಿ who are very much passionate about teaching people are so much important. ಹೌದು. Correct. Okay, I think still people are trying to join the session. Okay, next one more, two more questions are there, ma'am. Nimma kelsadalli one light moment, can you tell me some interesting, something which happened which was very interesting in your work life as a teacher, as a pharmaceutical chemistry? In the lab something happened, or in the classroom somebody asked something, or some light moment if you can remember. Like what I can say, that is what whenever I'm meeting with my students, no, they are really feeling, they are expressing their experience, old experience. That I feel very happy. Okay, ma'am, thank you. Okay, that I think those are the questions which I had, ma'am. Hope that was fine, and thank you so much for answering all the questions. Now, before I give it to our students, next only we have students who will be asking the questions. So adukku munche I have two questions for you. So enandre next you can see it on the screen. So tumba makkal who are here want to pursue healthcare sector alli medical interest agi irtare, healthcare sector alli edavadu ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So ನೀವು first of all
first my question is, would you advise them to do that? Would you advise the students to join the healthcare sector? Yake. Next, yeah, that's my first question. Would you advise them to join like pharmacy? Yeah, definitely. Why? Because as I already ಹೇಳಿದೀನಿ, pharmacy ಅಂದ್ರೆ that is the main part. Without pharmacy, ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಲ್ಲ. It is zero. Even if doctors are there ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ತರ್ತೀರಾ ನೀವು? ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋರು ನಾವಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ that is in pharmacy field. So definitely more than medical field, pharmacy field will be growing. So definitely you can admit. Wonderful, great. And ma'am, ee field alli barbeku andre what are some tips that you can give to the students? Ivrella 8th, 9th, 10th alli they are studying in this classes. So what is the tips that you can give them which will help them to become successful, more and more successful in this sector, in this pharmacy sector? Okay, ಅವರು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪೋರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಫರ್ದರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಅವಾಗ ಅವರು ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Wonderful. But science ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಲೈಕ್ ಬಯಾಲಜಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾ, ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ ಮುಂದೆ. ಅಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ಬಲ್ಲೆ. Yes, thank you so much ma'am. Now I am opening it to the students. So students, makla, this is the time for you to ask the questions. So ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅರೌಂಡ್ 35 ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ and please ask the questions to ma'am. I hope you're all okay. I can see nobody is raising hands. Edavadu questions idya andre please chat alli bariri. I am looking at the chats now. Okay, I'll wait for 10 seconds. Ma'am is going to be here for some time with us. Okay, I can see comments from Sanju, Shilpa, Harsha. Please name questions bariri. Okay, so Sanju is asking and Manjula B name they have raised the questions. Okay, can you tell yaru adu Manjula B andre yaradu? Unmute ಮಾಡಿ question ಹೇಳಿ. After 10th ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು? After 10th ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಪ್ಲೀಸ್? ವಿಜಯ್. Which school Vijay? One second ma'am. Which school? Putanahalli. GHS Putanahalli ನಿಂದ ವಿಜಯ್. Thank you so much ವಿಜಯ್. So ವಿಜಯ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ 10th ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ? 10th ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. PUC ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. PUC ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 50% ತಗೋಬೇಕು PCMB. ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬಿ ಫಾರ್ಮಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿ ಫಾರ್ಮಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಡಿ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ PUC ಸೈನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ PCMB 50% ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. Okay, great. Thank you ma'am. Vijay, hope that answers your question. Again you have some next question, but I am going to give the chance to another person. Where yaravadu questions idya andre please. Okay, Sanju is asking, Sanju Gowda, avaru surgeon again, they want to become surgeon. So what should they do, or which is the area they should focus on? Surgeon. But I think medical. Medical. I think, surgeon andre direct. Yeah.
MBBS ತಗೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. MBBS ತಗೋಬೇಕು. ಹೌದು, MBBS ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸರ್ಜನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. Again, Sanju, again, healthcare sector ಅಲ್ಲಿ if you want a job in the healthcare sector ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ you have to 10th ಆಮೇಲೆ ನೀವು PCMB, PCMC also, like you have to have biology ಇರಬೇಕು, chemistry ಇರಬೇಕು. Then what you can do is, then there is the exam, NEET exam is there. ಅದರಿಂದ you have to do MBBS ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, MD ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then super speciality also is there, but that's the path. Any other question? Again, I think yes, Manjula Vijay, please unmute and tell questions ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ please. Okay, ಇಲ್ಲ. Okay, ಬೇರೆ ಏದಾದ್ರು question? ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? One more time repeat ಮಾಡಬೇಕು please. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ 10th ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲಸ ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಜಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 10th ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, 10th ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು PUC ಸೈನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. PUC ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ PCMB ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 50% ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರಬೇಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು D ಫಾರ್ಮಾ ಸೇರ್ಬೋದು, B ಫಾರ್ಮಾ ಸೇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ M ಫಾರ್ಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ D ಫಾರ್ಮಾ ಅಥವಾ B ಫಾರ್ಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 2 to 3 months ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Thank you, ma'am and sir. Thank you Vijay for the question. So ma'am, if I may, same question of Vijay, 10th ಆಮೇಲೆ 2 years PUC, ಆಮೇಲೆ D Farm 3 years ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? D Farm 2 years. It is a diploma course. Diploma course for 2 years. ಆಮೇಲೆ B Farm ಅಂದ್ರೆ it is a degree. B Pharma ಅಂದ್ರೆ degree. B Farm degree ಅದು 3 years ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, 4 years sir. And M Farm ಅಂದ್ರೆ M Pharma 2 years. 2 years. ಅದು D Farm ಆಮೇಲೆ B Farm ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. So around 5 years. Yeah. Just once I'll give a clarity. D Pharma is nothing but diploma in pharmacy. It is a 2 years course. And after doing D Pharma also you can do B Pharma. So if you want to do B Farm after D Farm ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ B Pharma ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. Okay. PUC ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ 4 years ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ B Pharma ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 years ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಂಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. So you can work, and the medical field ಇದು, so it is still growing field, so there is chance. Vijay, I will come to you later. Still there are some questions. ನಿಮ್ questions ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ please ನಿಮ್ hand raise ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ questions type ಮಾಡಿ. Okay, Varun is asking MBBS ಅಲ್ಲಿ what are the types of doctors? Varun, you can ask it to your teacher. ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ career planning ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ telling, you can ask them. I am not taking that question here. ಬೇರೆ ಏದಾದ್ರು questions ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಹರ್ಷ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಏದಾದ್ರು ನಮ್ ಟೀಮ್ ನಿಂದ ಯಾರಾவது ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ಲೀಸ್? ನಿಂಗಣ್ಣ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಫಾರ್ಮಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಏದಾದ್ರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್, ಇದು ನಾವು B Farm ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ PUC ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂದು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು PUC ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, PCMB ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನೀಗ B Farm ಮಾಡ್ಕೊಂಡು M Farm ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ KCET ನೆಟ್ ಆತರ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ? ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು B Pharma ಆದ್ಮೇಲೆ M Pharma ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಫೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು CET ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ CET ತರ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫೀಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು M Pharma ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
there are ಇಲ್ಲ tests. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು, Okay, ಮತ್ತೆ okay. ಏನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Okay, okay. Thank you, Pankaja, thank you so much, sir. Pankaja, Humbi in the Hesru, Ili, Avru, can you please unmute and ask your question, ma'am? Pankaja, ma'am. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. Yes. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಹಾ, ಇದು ಫಾರ್ಮಾ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಆಫ್ಟರ್ PUC 6 years ಆದ ಮೇಡಮ್ ಅದು? ಹೌದು ಹೌದು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮ SJM ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಇದೆ ಫಾರ್ಮಡಿ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಡಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ 4 years ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಆಫ್ಟರ್ PUC 4 years ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ. 3 years or 4 years ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ? 4 years. PUC ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 4 years. ನೀವು PUC ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ 3 years ಅದು. ಅವಾಗ 3 years ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ಮಾಡಿದವರು ಈಗ ಫಾರ್ಮಾ ಡಿ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ? ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮಾ ಡಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ? ಫಾರ್ಮಾ ಡಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ಮಾ ಡಿ ನವರಿಗೆ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆತರ ಅಂತ ಏನು ಅವರು ಓಪನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತರ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆತರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವರು ವಿಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Okay madam, thank you for the nice information. Thank you so much for the question also, Pankaja ma'am. Now there are some questions which are coming, which I am going to tell. Shashikala is asking, because I think idu bagge answers madam already heltare, so I am not asking it, but just questions I am telling ma'am. PUC accept science. PUC alli you have to take science as a subject. Science alli in biology beku alva ma'am? For sure biology beku. ಹೌದು. Mathematics maybe not, but biology beku, chemistry beku for sure. ಬೇಕು. Baki you can mix and match. Maybe mathematics you can take, computer science or anything you can take, but chemistry and biology are compulsory. Physics beka ma'am? ಹೌದು ಬೇಕು. Physics. PCB for PCM. PCB beku for sure. The next one question bandide ma'am. PUC ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಯಾ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ಮಾ ಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮಾ ಡಿ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ಮಾ ಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ BSc ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ನೋ, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ BSc, ಬಟ್ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 months ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. Okay, so you shifted. Okay. Then Sahana is asking regarding the fees. Average, I know that fees are different in different places, but fees ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, like how much? For example, we know medicinally MBBS ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ if you are going in government, maybe it will be around 1 lakh for everything for MBBS 1 year, but it can go up to 2 crore also in MBBS. So ಆ ತರ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ average ಆಗಿ okay, range depends. Some colleges 35,000 per semester ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 6 some colleges 50,000 per semester ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಸ್ 1 lakh per semester ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so 35,000 to 1 lakh per semester. And government colleges ಅಲ್ಲಿ if I am writing CET and joining government college ಎಷ್ಟು? Government colleges at present ನನಗೆ ಫೀಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು M.Pharma ಮಾಡಿದಾಗ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ನಂದು ಫಾರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 20,000 ಹಂಗಿರಬಹುದು. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಇರಬಹುದು. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ 20 ಇರಬಹುದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು.
ಅಗೇನ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ CET ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪಂಕಜ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂಕಜ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಪ್ಲೀಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೋವರ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಏದಾவது, ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಂಜು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ವಿಜಯ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನವಡೇಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪಾತ್ವೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾರ್ಮಸಿ? ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 10th ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ಇದೆ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ಎಂ ಫಾರ್ಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ಎಂ ಫಾರ್ಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಕೊಲೀಗ್ ಹನುಮಂತ್ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹನುಮಂತ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಬಿಕಾಮ್ ಇವಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಸರ್ ಬಿಕಾಮ್ ಬಿಕಾಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸ್ PUC ಸೈನ್ಸ್ ನಾವು, ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ PUC ಮೇಲೆನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ? ಹೌದು, PUC ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬಿಕಾಮ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂಚೆ PUC ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಮ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು PUC ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಮ್ಯಾಮ್, ಇವಾಗ ಬಿಕಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ವಾ ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಫಾರ್ಮಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಮ್ ಸರ್? ಬಿಕಾಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅದೇ ಫಾರ್ಮಸಿಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಜಾಬ್ ರೋಲ್ ಇದೆನಾ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಅದು ಇರಬಹುದು, ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅದು ಇರಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹನುಮಂತ್ ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಏದಾவது ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ನಿಮ್ ಡಿಡ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ನಿಮ್ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್, ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿ ವರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಜಯ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಸ್ ವಿಜಯ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಳು. Sir, after the training, after the college, what will be the job will we get? Okay, very clear. Job. After the training ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದೇ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮೋಗೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮಾದವರು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ವಿಜಯ್ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇರೆ ಏದಾவது ಮಕ್ಕಳ ಬೇರೆ ಏದಾவது ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ದ ಸೆಷನ್. ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್, ಬಿಫೋರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಸೆಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೈಡ್. ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 8th 9th 10th ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ. ನೀವೇನು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ದೂರ ಇರಿ. ಬುಕ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್.
Thank you, ma'am. Where there is a will, there is a way ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ದು ಗುರಿ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. Thank you so much, ma'am, and thank you so much for joining us. Thank you so much for giving me this opportunity. Great, thank you so much. Ella maklu tumba inspire agi feel agta. I am also feeling inspired. Thank you so much, ma'am. So students, so you can stay here, ma'am. Also 5 minutes she will be here. I request you. So the session time is over. That's why I wanted to close it. Illa andre edavadu questions idya andre you can stay back. Otherwise, please leave the session. I can see Sahana SP has raised hand. Sahana, unmute ಮಾಡಿ question ಹೇಳಿ ಮಾ. ಮ್ಯಾಮ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮತ್ತೆ B.Pharm ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್? ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು B.Pharm ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹೈಟ್ಸ್, ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್. ಫಾರ್ಮಸಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶಗಳಿದಾವೆ. ನೀವು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Thank you, ma'am. Thank you so much. And ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಈ ತರ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದು ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ರಿಯಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ನೋಸ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ರಿಯಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. Yes. Okay. So ಮಕ್ಕಳ, if you are done with the call, so ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Still people are wanting to join, ma'am. I am not sure